रहीम नन क्लास के बाद टॉपिक नंबर सेकंड है द चैप्टर नंबर सेकंड चागदे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द पार यो बल टाइटल इस्तेमाली की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कमुंगता फरस का पेपर की राशि चे एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस न हम बमुंग क्लियर की गुचिदा मुंगता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खबर है। द्रेम दे तवील शी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी दा हाग एक्सपेरिमेंट है चे पदे की रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल इस्तेमाल करो द सोने द गोल्ड यो शीट इस्तेमाल करो जको तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। फॉइल मीन शीट यो प्लेट इस्तेमाल करो राजू दे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वर्ताम वेलेशी दी लग बैकग्राउंड तराजू और बैकग्राउंड दारे चिदा मॉडल द एक्सपेरिमेंट द 1911 के इन 1911 द न्यूजीलैंड यो मलते न्यूजीलैंडर साइंटिस्टो चिदागत ताल्लुक द न्यूजीलैंड सलाओ न्यूजीलैंडर साइंटिस्ट चिदागत नुम दे लॉर्ड रदरफोर्ड दादा नुम दे। एंड 1911 न्यूजीलैंडर साइंटिस्ट लॉर्ड रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। दयो एक्सपेरिमेंट को एंड डिस्कवर्ड out the discovered class and discovered nucleus of an atom. The atom nucleus chide agar the discovered करे यानी the nucleus the discovery चिकम credit अगर रदरफोर्ड तरफ ते जी नो बैकग्राउंड दारे छिपा 1911 के लॉर्ड रदरफोर्ड द न्यूजीलैंड सर ताल्लुक लरून के साइंटिस्ट न्यूजीलैंडर साइंटिस्ट चिरागा कंप्लीट नेम दे लॉर्ड रदरफोर्ड अगा दियो एक्सपेरिमेंट वको और द एक्सपेरिमेंट पर रिजल्ट की द एटम सेंट्रल पोर्शन डिस्कवर्ड को और द सेंट्रल पोर्शन ते नेम व्यावर क्लेशो न्यूक्लियस। तो द न्यूक्लियस डिस्कवरी चिदे अगा दे रदरफोर्ड करेदा वसराजू द रदरफोर्ड चिकम एक्सपेरिमेंट ते आगा साइड तराजू एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड द रदरफोर्ड चिकम एक्सपेरिमेंटल वर्क ते चिद सकार करो द न्यूक्लियस द डिस्कवरी द पारा सचल करो नो रदरफोर्ड दा से उकरा कंस्ट्रक्शन खबर हो या एक्सपेरिमेंट टोल डिपेंड बप एक्सपेरिमेंट बारे नन टॉपिक करी लिहाजा दे डायग्राम ता या एक्सपेरिमेंट चिकम ज डायग्राम प बोर्ड राको मा दा बलक प गौर सरता सुगोर लावल चिकल द कंस्ट्रक्शन मतलब द चिकम प्लांट जोड़ करो या द चिकम एक्सपेरिमेंट कहो द एक्सपेरिमेंट पर दौरान की द कम चीजों ने इस्तेमाल करियो कंस्ट्रक्शन द सौ दे लगी दो द यौ 10 गोल्ड फॉइल वागस्तो 10 गोल्ड फॉइल गोल्ड मीन सोना द गोल्ड द सोने यौ डिर नरे यौ शीट वागस्तो फॉइल वागस्तो दा अगर 10 गोल्ड फॉइल ले गोल्ड फॉइल 10 गोल्ड फॉइल 10 लफ्ज दे 10 गोल्ड फॉइल द थिकनेस सोनो दा कम गोल्ड फॉइल चागस्ते रे द थिकनेस अगौ 0.00004 सेंटीमीटर दुमरा दे गोल्ड फॉइल थिकनेस हो दा खबर बायात साथ लगे दे दुमरा न रेओ दुमरा थिकनेस दे देओ ब्याई द्वेम से चलवा को द्वेम दवा लगी दो और दा दे गोल्ड फॉइल न चार चापेरा दा से सराउंडेड दवागस्तो यो फोटोग्राफिक प्लेट वागस्तो फोटोग्राफिक प्लेट दा से अगोरे दा डायग्राम में दा यो फोटोग्राफिक प्लेट ते दा से दा यो फोटोग्राफिक प्लेट चिदे आगा दवागस्तो
एक्सपेरिमेंट साइट तराजू एक्सपेरिमेंटल वर्क दाओ چې رदرفورد یو ګولډ فایل واغستو د دې ګولډ فایل تھکنس چې دی هغه 0.0004 سنټي میټر تھکنس دومره سوال دا دی چې دا د ګولډ فایل ولې اغسته دا ګولډ میټل ولې اغسته آیا نور میټل نو چې دی رदरفورد اغسته وي که څوک دا کوېسچن وږي او دا کوېسچن کیږي هم ډېر زیات اکثر د دې سولوشن دا دی چې دا ګولډ چې دی دا ان ریएक्टिव دی یا چرته لیست ریएक्टिव دی لکه ډېر زیات ریएक्शन نه کوي سټیبل ان ریएक्टिव دی یا لیست ریएक्टिव دی ځکه خو مونږ زیات تر کپا نارمل روټین کې وګورو نو ګولډ چې کله مونږ استعمالو هغه باندې انوایرنمنټل فیکٹر ډېر اثر نه کوي هغه وبدي یا هوا دا ارسره ګولډ زیات تر نه متاثر کوي نو د خپل ایکسپریمنت لپاره هم هغه تین ګولډ فایل چې دغه سلیکشن وکړو ځکه چې هغه ان ریएक्टिव دی یا لیست ریएक्टिव تصور کېدو دین علاوه د دې ګولډ فایل نه چار چاپیرا یو فوټوګرافیک پلیټ ولګاو فوټوګرافیک پلیټ دای کلیر کو فوټوګرافیک پلیټ منشن وای غستو یا دی فوټوګرافیک پلیټ تا یو بل نوم وای فلورسنٹ سکرین وتا موای سو ته فلورسنٹ سکرین وته ویل شي فلورسنٹ سکرین یا فلورسنٹ ډسپلی ورته موای یو سکرین دی دا د یو سکرین یو پلیټ داسې او دا فوټوګرافیک پلیټ وته ولې وای ځکه چې دلته کې با کم چینجز راتلا دغه دا چینجز بتا ته په دې فوټوګرافیک پلیټ باندې منشن کېدا یا فلورسنٹ سکرین وته وای هغه سکرین چې هغه ته ریزلټ شو کوي ریزلټ ځکه چې د دې سکرین د پاسه داسې یو مټیریل په دې پسې اټیچ کړیو داسې مټیریل هغه مټیریل ته ویلو زنک سلفاید دا زنک سلفاید چې دی دا څه شی دی دا یو کوټینګ دی ته ورکړی داسې دا فلورسنٹ مټیریل دی او د دې د وجې نه چې کم چینجز به راتلا په د ایکسپریمنټ کې هغه چینجز به تا ته دې فلورسنٹ سکرین به تا ته شو کوله لکه ځکه ورته یو سکرین ویلی شي اوس به تاسو وګورئ چې څنګه به شو کول دین علاوه د په خپل ایکسپریمنټ کې یو ریډیو اکټیو سورس اغستی و هغه ریډیو اکټیو سورس چې و هغه څوک و هغه پولونیم دا پولونیم یو ریډیو اکټیو ایلیمنٹ دا اغستی و پولونیم دلته دا پولونیم یو سورس دی دیتا پولونیم ویلی پولونیم دا یو ریډیو اکټیو پولونیم اغستی دی او دیتا ریډیو اکټیو سورس وته ویلی شي یعنی څومره ریډیو اکټیو ریز چې راځي ریډیو اکټیو ریز هغه به د دې پولونیم ایلیمنټ نه امیټ کېدی ولی د په خپل ایکسپریمنټ کې ریډیو اکټیو ریز استعمال کړی وي او هغه ریډیو اکټیو ریز چې دی هغه سوي هغه وي الفا ریز یا الفا پارټیکل داسې دا الفا پارټیکل زوی داسې یو بین یا یو بیم اپ ریزو داسې ډیر زیات ریزو داسې دې ته ویلو ریډیو اکټیو ریز او دا ریډیو اکټیو ریز کم ریز دی زه لاول ولیکم ریډیو اکټیو ریز یا دې ته ویل شي الفا ریز الفا ریز داسې ولی ځکه ورته الفا ریز وایي چې ریډیو اکټیو ریز بچیا څه ته وایي لاول دا زده کړه هغه ریز چې هغه یو ایلیمنټ نه خود به خود امیټ کیږي پخپله اټومیټک امیشن کیږي دغه ریز ته ریډیو اکټیو ریز وایي او دا هر یو ایلیمنټ داسې نه امیټ کوي دین علاوه ریډیو اکټیو ریز چې دی دلته کې پولونیم سورس دی دا ریډیو اکټیو ریز چې دی دا 3 ټایپس دي د
د ریډیو اکټیو ریز څو قسمونه دي؟ 3 ټایپس دي. یو ته الفا وای، یو ته بیټا وای، یو ته ګاما وای. الفا بیټا ګاما وته وای. الفا ریز، بیټا ریز، ګاما ریز، دا 3 ریز چې دي دې ته ریډیو اکټیو ریز وای او دا به د دې پولونیم نه ایمیټ کېدی. خو دلته چې کوم ریز استعمال شوي دي هغه الفا ریز دي. ریډیو اکټیو ریز چې دي هغه الفا ریز دي او یا ساتئ الفا ریز څه ته وایي؟ هغه ریډیو اکټیو ریز، دا لږ کلیر کوم، هغه ریډیو اکټیو ریز چې په هغې باندې ډبل پازیټیو چارج وي. کم چارج به پي؟ ډبل پازیټیو چارج. ګوره یاد ساتئ وټ از الفا ریز؟ هغه ریډیو اکټیو ریز چې په هغې باندې ډبل الفا سوري چې په هغې ډبل پازیټیو چارج هغې ته به الفا ریز ویلی. دې نه علاوه بیټا چې کوم دي په هغې به ډبل نیګیټیو چارج او کوم چې ګیما دي په هغې باندې به چارج نه وي ابه نیوټرل. نو زموږ خبره ټوله د الفا ریز سره ریلیټډ ده. نو زه د ایکسپریمنټ طرف ته اوس راځم، مکمل ایکسپلین کوم. د څه چل وکړو؟ د یو ګولډ فایل شیټ واغستو یا یو ګولډ فایل واغستو چې د هغه تکنس دومره د هغې نه سراونډډ مکمل یو فوټوګرافیک پلیټ کېښودو یا یو فلورسنټ سکرین یې کېښودو او په دې فوټوګرافیک پلیټ یا په دې فلورسنټ سکرین باندې زنک سلفاید فلورسنټ مټیریل اٹیچ کړه. دلته کې دلته چې کوم دی دې ته کوټینګ وکړو. کوټینګ د چا کوټینګ وکړو؟ د زنک سلفاید. د چا؟ زنک سلفاید. دې ته فلورسنټ مټیریل وایي. فلورسنټ مټیریل ورته مونږ ویلی شو. اوس بیا یې څه وکړه؟ بیا یې دلته کې یو پولونیم سورس واغستو. پولونیم څه دا هغه ریډیو اکټیو ایلیمنټ دی چې دا ریډیو اکټیو ریز ایمیټ کوي. د ده نه به ایمیشن کیږي د ریډیو اکټیو ریز او دا پولونیم سورس یې راواغستو. دا یې په یو لیډ بلاک کې دننه کېښودو. دا لیډ بلاک دی، لیډ بلاک په دې کې دننه دا پولونیم سورس کېښودو. اوس دا پولونیم سورس یې په دې لیډ بلاک کې ولې کېښودو؟ دا یې ځکه کېښودو چې دا کم پولونیم دی نو که دا کولاو پروت وی نو دا به په هر ډایرکشن کې ریډیو اکټیو ریز ایمیټ کولی نو بیا به خطرناک وی ځکه چې ریډیو اکټیو ریز خو ډېر زیات ډینجرس ریز دي. دا خو ډېر خطرناک ریز دي. نو بیا چې کله دا ایکسپریمنټ چا کولی نو هغه ته به پکې پرابلم جوړېدو. لہذا دا یو لیډ بلاک یې واغستو نو په دې لیډ بلاک کې به صرف په دې ډایرکشن کې به ایمیشن کېدو، باقي به نه کېده. یو خبره. دویم دا سنټر فوکس شو په دې ګولډ فایل باندې لکه هغې ته بالکل سیده کو ځکه دا لیډ بلاک اغستی دی. و چې کله د ده نه دا ریز ایمیټ شوي، کم ریز؟ الفا ریز چې په چا باندې ډبل پازیټیو چارج. و چې دا ریز کله تلي هلته نو دا به د دې ګولډ فایل مخامخ په دې ټارګېټ کو. اوس د ټوټل لکه اپراکسیمیټلی خبره کو، نور خو دا دومره ریز ایمیټ کیږي د دې پولونیم سورس نه، خو دی وایي چې آلموسټ اپراکسیمیټلی تقریبا 20,000 الفا ریز چې دي هغه د دې پولونیم نه ایمیټ شوي. 20,000 الفا ریز د دې پولونیم سورس نه یا د پولونیم ایلیمنٹ کم چې ریډیو اکټیو ایلیمنٹ دی د ده نه ایمیشن وشو. دا 20,000 ریز چې دي دا به بالکل راتلی او مخامخ ورته یو ګولډ فایل پروتو. نو دلته به چونکې د دې ریز خو پته نه لګېده خو د کم چې فوټوګرافیک پلیټ دی په دې باندې به هلته ریزلټ راتلو. نو دلته کې فلورسنټ په پیدا کېدو یې دلته یې داسې په دې ځایونو کې چمک پیدا شو. فلورسنټ مین چمک، داسې یو ګلو مین چمک ورته وایو. دلته کې هم ګلو پروډیوس شوه او دلته هم ګلو پروډیوس شوه، چمک پروډیوس به شو. د دې مطلب دا و باقي چې کوم ځینې ګلو په دې ځای کې اپیره شوه دلته داسې او ځینې ګلو بیک واپس په دې ځایونو باندې راله، بیک واپس ګلو اپیر شوه. و د ګلو مطلب څه و؟ د ګلو مطلب دا و
چې د دې نه کم ریس تللی او دلته کې دا کم ګلو اپیر شوې ده نو دلته کې ریس چې دي دا امیشن شوی دی د دې نه پاس شوي دي بالکل داسې دلته هم پاس شوي دي دلته هم پاس شوي دي دلته دا چې کله کیلکولیشن وکړو نو دا ووي چې په 20,000 ریس کې په 20,000 ریس کې صرف او صرف 10 ریس داسې دي چې د هغې ډیپلیکشن شوی دی باقي 19,990 یعنی 19,990 ریس چې دي هغه د دې ګولډ فوایل نه بالکل پاس شوي دي دومره ریس چې دي هغه د دې ګولډ فوایل نه پاس شوي 19,990 ریس باقي پاتې کېږي 10 ریس 10 ریس پاتې کېږي دی وایي چې په 10 ریس کې ځینې ریس داسې یو چې هغه په لارج انګل باندې داسې ډیپلیکټ شوې داسې لارج انګل یعنی داسې سایډونو ته لاړې مکمل لارج انګل باندې هغه ریس چې وو هغه 8 ریس وو 8 ریس داسې یو چې هغې ډیپلیکشن شو کو تھرو ا لارج انګل لکه سیده لا نه دی داسې نه داسې لارج انګل داسې رالی واپس باقي دوه پاتې شي 2 وایي 2 ریس داسې وي چې هغه په اوریجنل پات باندې چې په کم پات باندې دوی تللی وي په هغه پات باندې واپس رالی باونس بیک ایٹ دیر اوریجنل پات په خپل اوریجنل پات لکه داسې لاړې واپس رالی او هغه صرف او صرف څونه وي هغه 2 ریس وي 2 ریس وي صرف اوس دا ایکسپریمنٹ وکړو دا خو ایکسپریمنټل ورک دا کوم خبره چې ما تاسو ته وکړه دا ایکسپریمنټل ورک اوس دا ابزرویشن واغسته ابزرویشن د ابزرویشن سو ابزرویشن دا چې دا وی چې out of 20,000 10 rays and out of 10 8 rays were deflected through a large angle اټ پکې داسې وي چې هغه په لارج انګل باندې ډیپلیکشن شو باقي د وي 2 ریس په 10 کې داسې وي 2 ریس په 10 ریس کې چې هغه باونس بیک شوي ایٹ دیر اوریجنل پات په خپل لار باندې واپس لاړې په کوم لار چې تللی وي په هغې واپس باونس بیک شوي واپس راوتم وي اچھا اوس کنکلوژن سره رالی دا دوه خبرې ابزرویشن شو کنکلوژن به صحیح کنکلوژن به دای چې لکه د دې ایکسپریمنٹ ریزلټ سره رالی ریزلټ یې سره رالی ریزلټ یې دا رالی دوی دا کم ریس چې ډیپلیکشن شو کو دی اټو او دا دوه چې کم په اوریجنل پات باندې واپس رالی وایي دې مطلب سره وایي د دې مطلب دا دی چې چرته د دې ګولډ فایل دا کم سنټر چې دی دا په دې سنټر کې چرته هیوی پوزیټیو پارټیکل دی at the center of gold foil there must be heavy particle چرته داسې درانه heavy particle په دې منځ کې چرته پراته دي ولې وایي ځکه چې په الفا پارټیکل باندې خو ډبل پوزیټیو چارج نو چې کله دا ریز الته ورالی نو هغه پوزیټیو چارج ولګېدو او دای واپس ریپل کړي واپس ریپل کړي په خپل لارو باندې واپس رالی او وای دا کم آټ چې په ډیپلیکشن شو کو داسې لاړې داسې یا داسې رالی وای دا ځکه چې دا کله د دوی په دې خوا باندې تېرېدې داسې نو هلته پوزیټیو چارج او په دوی باندې سو ډبل پوزیټیو چارج نو دی او دی یو بل سکو دا ریپل کو چې ریپل کو د دوه هغه پاتې چینج کو داسې ډیپلیکشن ورله چینج کو ځکه چې په دې خوا باندې ورتلی کنه یا دلته کې ورتلی نو دا چې کله ډیپلیکټ کړي نو دا داسې لاړې داسې او بیا وی وای دا ډېر ریس 19,990 وای دا ته ولې پاس شوې وای دا ځکه پاس شوې چې دا د دې سنټر نه لرې لرې وي چې ډېر زیات ترې لرې وي هلته خو ریپل جن نه راتلو نو دا بالکل د دې نه پاس شوې هلته کې او په دې فلورسنټ سکرین باندې هلته ریزلټ شو د دې مطلب دا و چې د دې ایټم زیاتره حصه چې دی دا خالی ده دا امټي ده most portion of the atom is empty ولی پر 20,000 کی دومره ریس ته پاس شوی څومره ډیپلیکټ شوی 10 نو ته سوچ کوا چې په 20,000 ریس کې 10 ریز واپس
डिप्लेक्ट कीगी या बाउंस बैक कीगी दे बलक ज़ेनी वाले करें नो 19,990 ची पास की दी अरे मतलब दारे ची द एटम दा साइज डेर घट थे एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस वली दोवी ची पर न्यूक्लियस के दन्ना प्रोटॉन दी और न्यूट्रॉन दी और पर प्रोटॉन माने कम चार्ज दे पॉजिटिव सो द पॉजिटिव चार्ज ची दे दा पर सेंटर की दे और द सेंट्रल पार्ट दा यो लैटिन वर्ड्स दे लैटिन वर्ड लैटिन या लैटिन वर्ड्स दागा लैटिन वर्ड्स ची दे आगा दे नक्स नक्स NUX या बता चुली का NUX नक्स नक्स नबियार आगले दे न्यूक्लियस नक्स मीन हार्ड टफ सख्त होता है सख्त नो नक्स मीन न्यूक्लियस नक्स इज अ Latin language words the Latin जबान लफ्ज दे दौर तवीली वैदा नक्स दे नक्स मतलब यो हार्ड पोर्शन दे यो डेर टफ पोर्शन दे जगह ची दागी न रेज न पास के दे चरता लाड़े वापस बाउंस बैक शुरू नो दा यो हार्ड रीजन दे यो टफ रीजन दे जगह होता नक्स वेलेशी और द नक्स ब्या फर्दर कन्वर्ट शो चाहता न्यूक्लियस था नो पदे वो जबानी दोवी चे सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस और पर न्यूक्लियस के दन्ना प्रोटॉन दी और प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज दे जके दा अल्फा पार्टिकल वापस सकड़ी दाई बाउंस बेकरी और जिनी बिया पर लार्ज एंगल वानी डिफ्लेक्ट ले तो ना बच्चे जमु सरा दरदर पोर्ट एक्सपेरिमेंट दे तदरीन मुनवई रदर पोर्ट एटॉमिक मॉडल डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पते बस